ओ तुम कथा सुधारी एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह। विघन विनाशन। वाहिगुरु जी की फतेह। विघन विनाशन सोए। वाहिगुरु साहिब जी सो शित है प्रभ करुणा करके लोचन महालाज को भर के दई खालसे को तत्काला तुम समदानी कौन विशाला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन बाबा फतेह सिंह जी, धन मात गुजर कौर जी के महान शहीदी अस्थान ते अदब प्यार सत्कार विच सजी साध संगत गुरु साहब जी की दयालता सदका गुरु हजूरी अंदर बैठ के लगातार गुर इतिहास आप जी सुन रहे हो। इतिहास की लड़ी के अनुसार धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी श्री आनंदपुर साहब की धरती ते खालसे नूं कुठाली विच पा के शुद्ध कर रहे हैं। खालसा बनाया, सतगुरु जी ने खालसा साजिया। खालसा साजन तो बाद एक बहुत वड्डी जिम्मेवारी जिहड़ी सी ना खालसे नूं समझाई भी गल सिर्फ पंज ककारी ये वर्दी धारण करन दी नहीं है। इहदे नाल खालसे का एक करैक्टर भी है, एक किरदार भी है, एक इखलाक भी है। बहुत लाजमी गल समझाई महाराज ने। साध संगत बड़े प्यारे जे दृष्टांत दे नाल गुरु साहब जी ने दस्या भी भाई तुहानू साज दिता है, तुहानू बहुत उच्चा मरतबा, इन्ना आदर सन्मान इंतहा कर दी। तुसीं सुनिया सारा लड़ी दे अंदर ते नाल एक कमाल दा एहसास भी भले पुरखो हुण इत्थे ही फुल स्टॉप ना लग जाए, इत्थे ही रुकावट ना आ जाए, इत्थे ही ना किते रुक जाइए इस राह दे उत्ते तुरदे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ कुछ जिम्मेवारियां भी आयद हुई। मान लो ये समझ ली भी हुण असीं खालसा सज गए, अमृतपान कर लिया तो बस नहीं। तो उहदे वास्ते गुरु साहब ने बड़ी कमाल की उदाहरण भाई साहब भाई उदय सिंह जी शेर मारते आ। गुरु साहब जी नूं दसदे आ ते सच्चे पातशाह जी कहंदे दी खल ला के गधे दे उत्ते पा दिओ। हुण गधा 4-6 मण भार ढोण वाला, सारा दिन शेर ते गधे दे करैक्टर विच किरदार च बड़ा फर्क है। शेर का अपना प्रभाव है, गधा सारा दिन गुलामी करन वाला, रूड़ियां दे उत्ते फिरन वाला। ये सिंबल है, इनू समझण दा यतन करिए। तो जदों गधे दे उत्ते शेर की खल पा दी, प्रभाव बड़ा पिया। जिन्नी देर सच नहीं उगड़िया, पाज नहीं उगड़िया, उन्नी देर बड़ी दहशत पई, बड़ा प्रभाव पिया। सारे कहण बई बड़ा भयानक शेर आ जी, बड़ा वड्डा ताजा है, पर आखिर ते उजागर होना ही है ना सच। साध संगत जदों सच, ये साडी कहानी है साध संगत, जदों सच उजागर हो गया फिर सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग्या ओहो ये तो गधे ते शेर की खल पाई सी। एक हासा मजाक बन गया। महाराज ने सिखां नूं इस कौतक नाल समझाया भी भले पुरखो ये जिहड़ी तुहानूं पंज ककारी वर्दी बख्शी है, बाणा बख्शिया, ये शेर दे तुल है। अपना प्रभाव, अपनी दिख, अपना रोब, अपना एक दुनिया के उत्ते
ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ, ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ ਗੰਦ ਖਾਂਦੇ, ਜੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮਨ ਛੱਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਬਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਾ ਗਧੇ ਦੇ ਗਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਝੁਕਾਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬਾਣਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਖੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਰੋਬ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਬਦਲਾ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਸਵੈਮਾਨ ਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਗਧੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਬੋਲੀ, ਗਧੇ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਾ ਉਹ ਗਧੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਬਦਲੀ। ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਸੱਚ ਉਗੜ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਖੱਲ ਤੋਂ ਲਾਈ, ਉਹੀ ਥੱਲੇ ਗਧਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਕੱਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਬਾਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਗਧਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਅਵਾਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਬਾਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲਾ ਕਰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਮੈਂ ਵੀ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਸਵਾਰਨਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਤ ਸੰਗਤ ਉਹਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਰਮ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾ ਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। कीरा थाप दे पातशाही। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਰੁਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗਧਾ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਿੱਖ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਿੱਜ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਮਨਾ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਦਿਸੇ, ਓੜਕ ਪਾਜ ਉਗੜ ਜਾਂਦਾ। ਸੌ ਰਜੋਈ ਕਰੀਏ ਸਾਹਿਬ ਸਮੱਤ ਦੇਣ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕੀਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜਪੋ ਜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਸਿਮਰੋ ਜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਸ਼ਿਤ हे ਪ੍ਰਭ ਕਰੁਣਾ ਕਰਕੇ। ਸ਼ੇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਧਰਤੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਛਿੱਤ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪਰਚਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਬੜੀ ਸੀ ਜੀ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਛਿੱਤ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਪਰਚਮ ਚੱਲਣਗੇ। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ,
ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਾਏ ਹੋਏ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਖਾਲਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗਧਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਕਿਤੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਭੈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਵੀ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਨਾ ਵੜ ਜਾਏ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਰਹਿਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਆਚਰਣ ਰੱਖੋ। ਝੂਠ ਝੂਠ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਿਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਰਲ ਜੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਓ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ, ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਮਾਰਗ। ਇੰਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਪਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਨਾਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਤੀਜ ਕਰਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬਸ ਉਹ ਸਾਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਛਿੱਤ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਦੀਵ ਅਟਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਚਨ ਮਹਾਲਾਜ ਕੋ ਭਰ ਕੇ, ਹਾਂ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਲੱਜਾ, ਹਯਾ। ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਨੇਤਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲੱਜਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਨੇਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹਯਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੇਹਯਾ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਹਯਾ ਅੱਖਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨੇਤਰ ਲਾਜ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲੱਜਾ ਭਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਦਈ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਤਤਕਾਲਾ, ਛਿੱਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਮ ਸਮਦਾਨੀ ਕੌਣ ਵਿਸ਼ਾਲਾ, ਐਸਾ ਦਾਨੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਫਕੀਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਪਾ ਕੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖੇ, ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ, ਸਿਰ ਮੁੰਡ ਕੇ, ਹੱਥ ਠੂਠਾ ਫੜਾ ਕੇ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਐਸੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੇਖੇ ਮੈਂ, ਪਰ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਹੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੁਮ ਸਮਦਾਨੀ ਕੋ ਕੌਣ ਬਸਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਟਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਲ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਕੁਝ ਪਲ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ, ਐਸਾ ਦਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਦਿਕ ਔਰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਅਤੇ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕਹਿ ਸੋ ਜਸ ਸੋਢੀ ਸਿਰਮੌਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁਜਸ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਜੇ ਭਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਦਾਤਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਨੀ ਵੇਖੇ, ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸਵਾ ਮਨ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਦਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖੇ। ਤੁਮ ਸਮਤਾ ਕੋ ਕਵਨ ਨਾ ਲਏ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਦਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਰੁਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗਤਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ। ਮੰਗਤੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਦਾਤੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਦਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ। ਹਰ ਜੇ ਪੰਥ ਚਲਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਹੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਚਲਾਏ ਆ, ਬੜੇ ਆਗੂ, ਬੜੇ ਰਹਿਬਰ, ਬੜੇ ਮੁਖੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਵੇਖੇ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖੇ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗਠਨ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਕਰੋੜ ਫਾਲੋਅਰ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12 ਕਰੋੜ ਫਾਲੋਅਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਖੰਡੀ। ਸੋ ਐਸੇ ਪੰਥ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਐਸੇ ਰਾਹ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਐਸੇ ਬੜੇ ਰਹਿਬਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ। ਤੁਮੇ ਆਗੇ ਸੋ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰੇ। ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾ ਲਏ ਸੀ ਨਾ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ 7 ਪਿਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੂਹ ਅਫਜਾ ਪਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਲ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਧ ਜੀਵੜ ਨਾ ਸਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਿਰ ਮੁਖ ਮੁੰਡਨ ਕਰੈ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਬਚਨ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਸੇ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣੋ, ਸਾਡੇ ਚੇਲੇ ਬਣੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਐਸੇ ਪਖੰਡੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਓ, ਇੰਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਆਓ, ਇੰਨੇ ਚਾਵਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇੰਨੇ ਮਾਹਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਹੈ ਨਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਿਰ ਦਾ ਮੁੰਡਨ ਕਰਕੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਗਲ 'ਚ ਲੀਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦੜੀ ਪਾ ਕੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਪਾ ਕੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਐਸੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿੱਠੇ ਹਨ। ਭਗਵੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਪਰ ਧਰੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਰੰਗਦਾਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਿਰ ਮੰਡਵਾ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਆ ਮੈਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਰੰਗ ਤੂੰ ਪਾ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਬੂਲ ਲਈ। ਭਸਮ ਲਗਾਏ ਕਰੂਪ ਬਣਾਵੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਡੰਬਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸੁਆਹ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਭਸਮ ਲਗਾਏ, ਭਸਮ ਮਲ ਕੇ, ਸੁਆਹ ਮਲ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਮਾਤ ਦੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਥ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਘਰ ਘਰ ਫੇਰੇ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇ। ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਠੂਠੇ ਫੜਾਏ ਤੇ ਮੰਗਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਵੇਖੇ, ਪਖੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਵੇਖੇ, ਭਰਮ ਨਿਵਾਰ ਕੇ ਉੱਤਮ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸਾਸ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਕਿਉਂ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਐਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਡਿੱਠੇ ਹਨ।
ਸਿਰ ਪਰ ਜਟਾ ਜੂਟ ਬੰਧਵਾਵੇਂ। ਹਾਂ, ਸਿਰ ਮੰਡਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਨੂੰ ਜਟਾ ਜੂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜਟਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਵਾਹ ਪਾ ਪਾ ਕੇ, ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਜਟਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਚੇ ਟੁਕੜੇ ਤਿਨੈ ਖਵਾਵੇਂ। ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਟੁਕੜੇ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਜਾਚੇ ਟੁਕੜੇ ਤਿਨੈ ਖਵਾਵੇ। ਚੇਲੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਟੁਕੜੇ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਜੈਸੇ ਚੇਲੇ ਬੈਠਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅਠ ਘਰੀ ਤੇ ਨਾੜੇ ਜਾਈ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਮੰਗਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਜਮਾਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ, ਤੇ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਟੁਕੜੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜਗਤ ਮੈਂ ਦੀਏ ਪਦਾਰਥ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵੈ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜੂਣਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਹਨ ਐਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਨ ਪਾੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਿਰ 'ਚ ਸੁਆਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਟਾ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਸੁੰਦਰ ਬਾਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਵੈ ਮਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਵੈ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜੂਣ ਦਾ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜਗਤ ਮੈਂ ਦੀਏ ਪਦਾਰਥ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਸ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੀਨਸ ਮਾਨੁਖ ਜਨਮ ਸਕਾਰਥ। ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਰੋਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਟੌਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ। ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਐਸੀ ਸ਼ਾਨ, ਐਸੀ ਰੂਹਾਨੀ ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੁੰਦਰ ਬੇਸ ਦੇਹ ਮੈਂ ਦੀਨੋ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚੀਥੜੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਟੁਕੜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ। ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਵੇਸ, ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਵਰਗਾ ਸਰੂਪ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਧਿਆਨਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਰਤਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਲਿਖਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਫਿਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਮਿਸਟਰ ਧਿਆਨਵੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਕੌਣ ਲੱਗਿਆ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮਨੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਭ ਵਿਦਿਆ ਮੈਂ ਕੀਨ ਪ੍ਰਬੀਨੋ। ਸਭ ਵਿਦਿਆ, ਕੱਲੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਸੀ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਣੀ ਜਨ ਬੁਲਾ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਸੁੰਦਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੇ ਕੇ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਪੁੰਨ ਕੀਤਾ। ਦੁਰਲਭ ਰਾਜ ਅਵਨੀ ਕੋ ਦੇ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਰਲਭ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁਕਟ ਲਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ, ਨੀਅਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਭਿੰਨਾ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਵਰ ਨਾਈ ਸ਼ੀਂਬੇ ਡੂਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ ਮਿਆ ਨਿਜ ਕਹਿ ਕੇ। ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ
ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰ ਵਸਤੂ ਜਗ ਮੈਂ ਸਭ ਜੀਤੀ। ਤਤ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਚੋੜ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਰਲੱਭ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋਗੀਸਰ ਤਰਸਦੇ ਸੀ, ਤਪੀਸਰ ਤਰਸਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਤਤ ਵਸਤੂਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਾ, ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕਿ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਵਾਬੀ ਲੈ ਲੈਣ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਵਾਬੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਲਈਏ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਵੈਮਾਨ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰ ਵਸਤ ਜਗ ਮੈਂ ਸਭ ਜੇਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਤ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਤਪੀਸਰਾਂ ਜੋਗੀਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦਈ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰਤ ਤੁਮ ਤੇਤੀ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਭ ਕੁਛ। ਕਰਸਾਂ ਸੁਰਾਹੀ ਸੂਲ ਵੀ, ਖੰਜਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀਆਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀੜੇ ਜੀਆਂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਰੜਕੇ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੂਰੇ ਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਰਾਤ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਸੁਰਤ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਧਰਿਓ। ਹੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੇ ਠੰਡੇ ਸੀਤ ਬੁਰਜ 'ਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲੋ, ਹੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਸੀਤ ਨੂੰ ਜਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਹਾਲੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਨਿਆਮਤਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ। ਪਾਏ ਪੰਥ ਅਸ ਜੋ ਨਰ ਗਿਰੈ। ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਰ ਜਾਏ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਲੋਭ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਕਾਮ ਕਰਕੇ, ਬੁੱਧ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਰਕੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਇਖਲਾਕ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਐਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਬਲ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਐਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਫੇਰ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਜਾਏ, ਫੇਰ ਗਿਰ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡੋਲ ਜਾਵੇ, ਤਿੰਨ ਤੇ ਕੋ ਮੂਰਖ ਹੋਏ ਪਰੈ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਗਲ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਾਤਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਕਹੇਗਾ ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸ਼ਲਾਤ? ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਸਿਆਣਪ, ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਰਸਤਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਚਾਨਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਚੜ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗ, ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੀ। ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸ਼ਲਾਤ? ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰਿਆ, ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸ਼ਲਾਤ? ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ? ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਪੁਰਖ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਏ। ਸਿਖਰ ਸੁਮੇਰ ਚੜ੍ਹੈ ਜੋ ਜਾਏ। ਸੁਮੇਰ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਦੀ ਸਿਖਰ ਤੇ, ਟੀਸੀ ਤੇ, ਉੱਚੇ ਮੁਨਾਰੇ ਤੇ, ਉੱਚੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਬੌਰ ਸਾਤਲ ਸੋਏ ਸਧਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉੱਚੀ ਸਿਖਰ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਰਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਰਸਾਤਲ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਨਿੱਗਰ ਗਿਆ ਉਹ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਗਰਸ ਗਿਆ।
ਰਹਿਤ ਬਤਾਈ ਤਿਆਗੇ ਜੋਏ। ਕੌਣ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਾੜ ਦੀ ਸਮੇਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੈ। ਕਮਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਥਿੜਕ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਾਤਲ 'ਚ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂ। ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖੋਲੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਜੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੇ ਓਨਾ ਹੀ ਕਮਾਈ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਓਨਾ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਕੁਝ ਤਿਆਗਣਾ, ਕੁਝ ਕਮਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ, ਸਿੱਧਾ ਸਰਲ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਸੋਝੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਿਤ ਬਤਾਈ ਤਿਆਗਿਆ ਜੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਪਰ ਮਤਨ ਕੀ ਧਾਰੇ ਕੋਏ। ਹਾਂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਰਹਿਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਖੰਡੀ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, 10 ਉਂਗਲਾਂ ਸੀ, ਅੰਗੂਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਮੁੰਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਹੀ, ਹੋਰ ਲਵਾ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇ ਤੇ ਅਪਰ ਮਤਨ ਕੀ ਪਾਰੈ ਕੋਏ, ਧਾਰੈ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਈ ਉੱਠਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਪਖੰਡ ਛੱਡਣੇ, ਸਿੱਧੇ ਸਰਲ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਸੌਖੀ ਰਹਿਤ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜੀ ਆ ਲਾਲ ਤਾਗਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ 5 ਕਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਹੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਮਿਲਦੀ, ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪੱਲੇ, ਤਾਗਾ ਕਿਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਅਪਰ ਮਤਨ ਕੀ ਧਾਰੈ ਜੋਏ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਮ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਆ, ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਤਨ ਰੋਗੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਮਨ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰੋਗੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਪਰ ਮਤਨ ਕੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਵੀਰਵਾਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੱਤਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਧਾਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਮਤਹੀਨ ਮਹਾ ਬੁਰਿਆਰੀ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਸੋ ਮਤਹੀਨ ਮਹਾ ਬੁਰਿਆਰੀ, ਜਾਬੇ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਅੱਜ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਚੰਦਰਮੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਚੌਂਕੀਦਾਰੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕਣਕ ਜੀ, ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ, ਪੰਡ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ ਭਾਵੇਂ, ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਵਾਂਝਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਕਥਾ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ। ਅਪਰ ਮਤਨ ਕੀ ਧਾਰੈ ਜੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੋ ਮਤਹੀਣ ਮਹਾ ਬੁਰਿਆਰੀ, ਮਤ ਮਾਰੀ ਉਹਦੀ, ਬੁਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ।
ਸੋ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨਾ, ਅਪਰ ਮਤਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੁਰਾਹੇ ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਲ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਨਿਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਪਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੋ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਵੰਡਣਾ, ਪਰ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਗੱਡੀ 'ਚ ਭਰ ਕੇ, ਵੀ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਭਾਈ ਆ ਮਨਮਤ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਬੁਰੇ ਬਣੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਸਾਡਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾ ਮਤਹੀਣ ਤੇ ਬੁਰਿਆਰੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਨਮਤ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੂੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਡੰਬਰ ਰਚ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਧਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥਿੱਤਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਚਕਣਾ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਓਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਮਹਾ ਦਿਵਸ, ਮਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮਹੀਨਾ, ਦਿਵਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ, ਸਾਰੇ। ਮਹੂਰਤ ਮਤਲਬ ਵੀ 12:05 ਕਿ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ। ਬੁਰੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮਹੂਰਤ, ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਨਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮਹੂਰਤ ਭਲੇ। ਭਲੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਜੀ? ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਕੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਪਰ ਮਤਨ ਕੀ ਧਾਰੈ ਜੋਏ ਸੋ ਮਤਹੀਣ ਮਹਾ ਬੁਰਿਆਰੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਮੰਨੋਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਡੁੱਬਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਵੀ ਡੁਬਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੰਧਾ ਆਗੂ, ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਵੀ ਪਾਰ ਲਾਏਗਾ ਕਿਤੇ। ਚੂਹਾ ਖੱਡ ਨਾ ਮਾਵਈ, ਟਿੱਕਲ ਬੰਨੈ ਛੱਜ। ਆਪੇ ਦੇ ਖੁੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਗਰ ਵੱਡਾ ਛੱਜ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਭਰਮ ਭੇਖ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ। ਨਿਆਰਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮਤ ਸੋਚੋ ਵੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤੂ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਪੜਿਆ ਕਰੀ ਤੁਮੈ ਛਾੜ ਕੋਈ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਾ ਕੀਮਤ ਨਿਜ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹੇ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਧੰਨ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੀ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਵੱਗਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਭੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠਾ ਪੰਥ ਨੇ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਦਾ ਧੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਜੁੜਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਦਾ ਕਿਲਾ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬਾ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਤੀਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਾਗਾਂ। ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਰੂਹ ਕੰਬ ਗਈ ਜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ। ਤੇ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇਰੀ ਪੱਕੀ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਪੰਥ ਨਾਲ, ਕੁਰਸੀ ਤੇਰੀ ਪੱਕੀ, ਸੌਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਦਾਰੀ ਕਰ, ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ। ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੰਥ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਪੰਥ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਮਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਬਣ ਕੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਪੰਥ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਵਗਿਆ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪਦਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ। ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਛੇਤੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ ਸੋ ਪਾਪੀ ਨਰ ਦੋਜਕ ਪਰੈ। ਉਹ ਦੋਜਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਪਈ। ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂਥਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬਸੋਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ,
ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪੰਥ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਕਿਤੇ ਪੰਥ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਆਉਂਦੇ, ਢੇਰ ਲੱਗਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਲੋਕ ਦੋਜਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹਨ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਸਤੂ ਜੋ ਸਾਰ, ਜੋ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਤੱਤ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਆਤਮਕ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਅੰਗੀਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਬਿਨ ਦੁਖਣ ਮੈਂ ਮੰਡਲ ਭੂਖਨ। ਇਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਸਤਕ ਦਾ ਗਹਿਣਾ, ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਗਹਿਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਉਪਜੋ ਪੰਥ ਜੋ ਮਤ ਉੱਡ ਭੂਖਨ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਪਜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਰੇ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵੱਤ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਾ ਜਿਹੜੇ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣਾ, ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣਾ, ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਦੀ ਅਲੋਪ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰਗਟ, ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ। ਮਤਲਬ ਅਨਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨਾ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਪੁਰਬਲੇ ਜਾਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਜਾਗੇ ਆ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਆਮਤ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਰਹਿਮਤ ਮਿਲ ਗਈ ਰੱਬੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਮੁਕੱਦਰ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਹੇ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨ ਆਪ ਹੀ ਕੀ ਪਾਹੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜੋ ਪਾਮਰ ਨਿਰਭਾਗ ਮਹਾਨੇ। ਪਾਮਰ, ਪਖੰਡੀ, ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ, ਅਭਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਸੋ ਤੁਮ ਕੋ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਨੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕੀ ਸਾਰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਪਖੰਡ ਰਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਭਟਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਮਰ, ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਮਾਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚਾੜਨਾ, ਬਸ ਪੰਥ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਖੋਪਰੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੂੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡੰਗ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਤੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਨਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਵਾਕਈ ਪੰਥ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਮਾਲ ਬਚਨੇ ਕਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਮਾਨੇ। ਉਹ ਅਭਾਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੈਂ ਸੇ ਅਣਜਾਣੇ। ਉਹ ਅਣਜਾਣ, ਬੇਸਮਝ, ਅਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਦਾ ਕਾਲ ਕੂਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਪੰਥ ਤੁਮਾਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਈ ਸਿੱਖ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਮਹਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਜਿਨੇ ਇਹ ਪੰਥ ਤੋਰਿਆ। ਸਾਰ ਨਿਕਾਰ ਜੋ ਅੰਗੀਕਾਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੱਤ ਕੱਢ ਕੇ ਤੱਤ, ਤੇ ਧੰਨ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੱਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ, ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਭਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਦਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਦਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਰਤੀ। ਜੋਗ ਭੋਗ ਕੋ ਲਿਓ ਜਿਨੋ ਰਸ। ਜੋਗ ਤੇ ਭੋਗ, ਜੋਗ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ, ਭੋਗ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀਵਨ ਜੀ। ਤੂੰ ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀਆ, ਤੂੰ ਭੋਗੀ ਅੰਦਰ ਭੋਗ। ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਜੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜੋਗੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੋਗੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ 'ਚ ਵਿਲਸਤ ਹੋ ਗਏ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਰਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਤੇ ਜੋਗ, ਭੋਗ ਤੇ ਜੋਗ ਦੋਨੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਜੋਗ ਭੋਗ ਮੋ ਦੋਨੋਂ ਰੀਤ। ਦਈ ਪੰਥ ਕੋ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ। ਇਹੀ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਰਾਜ ਜੋਗੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰੀ ਵੀ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਥਾਂ ਰੱਖੇ ਗੁਰਸੂਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਟੋਟਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੋਂ ਊਣੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਇਕੱਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਗਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਲ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਾਨੂੰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਜੀ, ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ, ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਹੇ ਪੂਰਨ, ਹੇ ਸਰਬ ਮਹਿ, ਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਹੇ ਸੰਗੀ, ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਕੈ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ, ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ, ਹੇ ਸੰਤਾਂ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ, ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ, ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮਦਾਨ, ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਨ ਦਿਆ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ।